Good morning, dear students. Yesterday in the previous lecture, already we are starting the chapter number 5. That one is the gravitation. And in the gravitation chapter, already we are studying what is the universal law of gravitation here. What is the universal law of gravitation here. Now, yesterday we are finding this relation that universal law of gravitation, it states that the gravitational force, it is directly proportional to the product of the masses of the two bodies and inversely proportional to square of distance between the two bodies here. And that proportionality constant, it is nothing but the g here. So g, it is the universal gravitational constant, that value is also fixed here. Then capital M, it is the mass of the earth here. Small m, it is the mass of the moon. And r, it is the distance between the two bodies here, or mass and the earth here. So this is the gravitational universal law of gravitational force here. F is equals to g m upon r square. Everybody gets the meaning of this word here. F, gravitational force, g, gravitational constant, m and m, these are the mass of the bodies, and r, it is the distance between the two bodies here. Now in the last lecture, when we see this universal law of gravitation, we are considering, the scientist Newton considering the motion of the moon around the earth here, and accordingly he was finding this relation here. F is equals to g m upon r square here. Now this is for the mass, this formula we are writing here for the earth and the moon here. Now instead of this earth and moon, if we are using any two other body, because the gravitational force is present everywhere here, so instead of this earth and the moon here, if we are considering any two bodies here, because gravitational force, it is the attractive force, so instead of these two here, if we are using any two bodies here, suppose this m1 and m2, these are the masses of the two bodies here. Here we are considering the two bodies here, m1 and m2. Now we are finding the generalized form. This one is the basic law of the universal law of gravitation here. But in universe there are number of bodies are present here. मग फक्त दोनच बॉडीजचा एकमेकांवर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतो का? नाही. तर कुठली बॉडी जी असेल त्याच्या नंबर ऑफ जे बॉडीज आहेत शेजारी आसपास, तर त्यांचाही ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतो. मग त्याचा जनरलाइज फॉर्म काय आहे? हे फक्त दोन बॉडीजसाठी कन्सिडर केलं आपण, अर्थ आणि मून. बट इन्स्टेड ऑफ टू बॉडीज, इफ देअर आर नंबर ऑफ बॉडीज आर प्रेझेंट हिअर, देन व्हॉट विल बी द जनरलाइज फॉर्म हिअर? आपण जनरली ते इक्वेशन कसं लिहिणार? तर त्याच्यासाठी आपण ही डायग्राम कन्सिडर केली आहे. त्याच्यामध्ये अगोदर आपण दोनच बॉडी कन्सिडर केला आहे, बॉडी m1 आणि m2 here. m1 it is the mass of the first body, m2 it is the mass of the second body here. Now we are drawing this Cartesian coordinate system here, x, y and z axis here. We are drawing this Cartesian coordinate system here. Why we are drawing this Cartesian coordinate axis? It is nothing but gives the position vector of the two bodies. आता आपल्याला हे दोन बॉडीची पोझिशन माहिती का? कुठे नाही. मग ती कशी फाइंड आउट करणार? तर त्याच्यासाठी आपण ही कार्टेशियन सिस्टीम कन्सिडर केली. तुम्ही मॅथ्स मध्ये हळूहळू शिकतालच कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम. तर ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम जी आहे एक्स वाय झेड, ही आपण कशासाठी घेतली आहे? तर हे m1 आणि m2 ह्या ज्या दोन बॉडीज आहे त्यांची पोझिशन काय आहे आपण एक्झॅक्टली आपल्याला माहिती का? कुठे 5 सेंटीमीटरवर एका 5 मीटरवर माहिती का त्या बॉडीज? नाही. मग त्यांची पोझिशन माहिती होण्यासाठी आपण काय केलेलं आहे? त्यांचे पोझिशन वेक्टर इथे कन्सिडर केले. मग पहिली जी बॉडी आहे त्याचं पोझिशन वेक्टर म्हणजे डिस्टन्स आहे सेंटर कोऑर्डिनेट पासून r1. दुसरी बॉडी जी आहे त्याचा डिस्टन्स आहे r2 आणि त्या दोघांमधला डिस्टन्स आहे r21 हे. सगळं काय दाखवलेलं आहे? तर व्हेक्टरने दाखवले, कारण डायरेक्शन आहे. r म्हणजे काय? डिस्टन्स, आणि त्याला काहीतरी डायरेक्शन आहे. This r1 will be in this direction, r2 will be in this direction, r21 will be in this direction here. म्हणजे प्रत्येकाला डायरेक्शन आहे, म्हणून आपण प्रत्येकाच्या डोक्यावर काय आहे तर वेक्टर काढलेला आहे. m1 m2 ला काढला आहे का? नाही, बिकॉज इट इज अ मास हिअर, त्याला डायरेक्शनची गरज नाही. सो r1 r2 r21 these are the vector quantity here, therefore we are drawing the vector symbol here. मग आता ग्रॅव्हिटेशनल, आता आपल्याला ह्या दोन बॉडी ज्या आहेत त्यांच्यामधला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काढायचा. इथे काय काढलेलं आपण? जनरलाइज युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आहे, F is equals to g m upon r square here. हे आपण दोन बॉडीज आहे आणि ह्या पण दोन बॉडीज आहे. तर आता आपल्याला काय काढायचं आहे? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन m1 अँड m2. आता m1 वर जसा m2 चा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तसाच m2 वर काय आहे? m1 चा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. म्हणजे आपल्याला दोघांसाठी हा फॉर्म्युला लिहायला लागेल.
M1 वर जसा M2 मुळे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स होतो तसा M2 वर पण काय आहे M1 मुळे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. मग तो किती आहे त्याचं कशावरून फाइंड आउट करणार तर पोझिशन वेक्टर. पोझिशन वेक्टर म्हणजे काय इट गिव्स द डिस्टन्स ऑफ दॅट बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन. सो पोझिशन वेक्टर ऑफ M2 with respect to M1 here. Position vector of M2 with respect to M1 here. म्हणजे M2 वर पोझिशन वेक्टर कशाचं M1 चं फाइंड आउट करायचं म्हणजे you have to do the subtraction R2 minus R1 here. Position vector of M2 with respect to M1 it is nothing but the R21 here. R21 is equals to R2 minus R1 vector. म्हणजे ह्या डायरेक्शन कारण आपण M2 वर M1 चा पोझिशन वेक्टर फाइंड आउट करतो म्हणजे डिस्टन्स फाइंड आउट करतो. आता सेम पोझिशन वेक्टर ऑफ M1 with respect to M2. आता जसं आपण M2 चं पोझिशन वेक्टर काढलं R21 is equals to R2 minus R1 तसंच तुम्ही M1 वर पण काय करू शकता काढू शकता कारण M2 मुळे ह्याच्यावर पण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. मग तो किती आहे पोझिशन वेक्टर ऑफ M1 with respect to M2 it is equals to R1 minus R2 here. It is equals to R1 minus R2 here. म्हणजे तो R12 आणि R21 ह्या दोघांचे हे जे डिफरन्स कन्सिडर केले हे किती R2 minus R1 आणि हा किती R1 minus R2. मग जर हा R21 च्या फॉर्म मध्ये लिहायचा असेल तर आपण कसं लिहिणार हा R2 minus R1 आणि इथे मायनस कॉमन काढणार. म्हणजेच तुम्ही जर मायनस ने परत ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल हे मायनस R2 प्लस R1 म्हणजे R1 minus R2. म्हणजेच तुम्ही ह्या दोघांमधलं रिलेशन कसं लिहू शकता तर मायनस R21. आले लक्षात R12 is equals to minus R21. R12 वेक्टर is equals to minus R21 वेक्टर. परत लक्ष द्या आपण दोन बॉडीज कन्सिडर केल्या आहेत. दोन बॉडीजवर एकमेकांमुळे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट होतो त्यासाठी आपण अगोदर पोझिशन वेक्टर फाइंड आउट करतो. पोझिशन वेक्टर पहिल्यांदा कशाचं काढलंय M2 वर विथ रिस्पेक्ट टू M1 किती आहे तो R21 is equals to R2 minus R1. मग तसंच M1 वर पण काय आहे पोझिशन वेक्टर M2 चा R1 minus R2 here. मग जर ह्या फॉर्म मध्ये लिहायचं असेल R2 minus R1 च्या तर मायनस काय केलं आपण कॉमन काढलं. कॉमन काढल्यामुळे काय आलं इथे फॅक्टर मायनस R21. So the relation between them is R12 is equals to minus R21. आता हे काय झालं पोझिशन वेक्टर फाइंड आउट केलं. आता पोझिशन वेक्टर वर तुम्ही काय फाइंड आउट करू शकता ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला काय माहिती पाहिजे R. मग R माहिती केलं आपण पोझिशन वेक्टर वरून म्हणजे आपण ते डिस्टन्स फाइंड आउट केलं. आता ह्याच्यावरून आपल्याला काय करायचं आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. मग त्याच्यासाठी काय फॉर्म्युला आपण Gmm upon R2. ओके आता ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आता M1 वर M2 चा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तसाच M2 वरही काय M1 चा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. म्हणून आपण काय केलं अगोदर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्टिंग ऑन मास M1 ड्यू टू M2. फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2 here. फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2. मग त्यासाठी फॉर्म्युला G. आता इथे ह्याचा जनरल फॉर्म कुठला आहे Gmm upon R2. पण आता इथे दोन बॉडीज कुठल्या आहे M1 आणि M2 म्हणून इथे काय लिहिलं Gm1 M2 upon R2. आता कुठला फोर्स काढतोय F12 आपण काढतो तर F12 आणि पोझिशन वेक्टर R12 मध्ये काय रिलेशन आहे F12 फोर्स ऍक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू द सेकंड इट इज इक्वल्स टू मायनस R12 युनिट वेक्टर. मायनस R12 युनिट वेक्टर हे जे आहे युनिट वेक्टर म्हणजे त्या डायरेक्शन दाखवते आहे म्हणून इट इज ए मायनस R12 वेक्टर. सेम force on second particle force on M2 due to the M1 here. So same Gm1 M2 upon R2. आता इथे second particle and due to the 1 therefore it is minus R21 vector. असंच तुम्ही इथे फक्त दोनच पार्टिकल कन्सिडर केले M1 आणि M2. जर थर्ड पार्टिकल कन्सिडर केला इथे तर परत आपल्याला काय येणार आहे इथं F31 F32 F33. Then F12 is equals to minus F21 झालं. So this F12 is equals to minus F12 here. आता ह्याच्यावरून आपण जनरलाइज फॉर्म करू. आता इथे किती पार्टिकल्स घेतले होते आपण दोन. आता सपोज दोन पेक्षा जर जास्त बॉडीज प्रेझेंट असतील तिथं इफ देयर आर नंबर ऑफ बॉडीज आर प्रेझेंट हियर सपोज M1 suppose this one is a M1 body M2 M3 M4 M5 if there are number of bodies are present here. मग प्रत्येक बॉडीमुळे काय होते ते M1 वरती काहीतरी फोर्स ऍक्ट होतो. M2 मुळे फोर्स ऍक्ट होणार
M3 मुळे होणार, M4 मुळे होणार आणि M5 मुळे पण त्याच्यावर काय होणार आहे, फोर्स ऍक्ट होणार आहे. मग आता M1 वर जर M2 चा फोर्स ऍक्ट होत असेल तर तो फोर्स कशाने डिनोट करणार आपण, F12, द फोर्स ऍक्टिंग ऑन द M1 ड्यू टू द 2M. सेम M3 जर असेल तर फोर्स ऍक्टिंग ऑन द M1 ड्यू टू द थर्ड बॉडी दॅट इज द F13, ड्यू टू द 4 F14, due to the 5 F15 here. So if there are number of bodies are present here, then you will get the number of forces here. मग जनरलाइज फॉर्म काय लिहिता येईल आपल्याला त्याचा, Fi is equals to summation over Fij. Summation of Fi is equals to summation of j is equals to 1 to n Fij. Fi म्हणजे काय, I म्हणजे काय, F1, F2, F3, F4, F5 up to the n. ओके, आणि Fij म्हणजे काय, फोर्स ऍक्टिंग ऑन द ith बॉडी ड्यू टू द jth बॉडी. म्हणजे कसं येईल, हे F12 प्लस F13 प्लस F31, म्हणजे तुम्ही जर एका M1 वर फाइंड आउट करणार असेल फोर्स ऍक्टिंग ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, तर किती फोर्स असणार ते, F12, F13, F14 आणि F15. मग ह्या प्रत्येकाचा फोर्स काढायचा. मास M1 वरती सेकंड बॉडीमुळे किती फोर्स ऍक्ट होतो, फर्स्ट व थर्ड मुळे किती ऍक्ट होतो, फोर्थ मुळे किती ऍक्ट होतो आणि फिफ्थ मुळे किती ऍक्ट होतो. सगळ्यांचा फोर्स फाइंड आउट करायचा, त्यांची ऍडिशन करायची. यू विल गेट द फायनल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द M1. सो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म्युला फॉर द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. दिस फॉर्म्युला इज फॉर द टू बॉडीज हियर, F is equals to G M upon R. मला फक्त दोन बॉडीज मधला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फाइंड आउट करायचा असेल तर तुम्ही हा फॉर्म्युला यूज करू शकता. फक्त तुम्हाला त्या दोघांचे मासेस माहिती पाहिजे आणि त्यांच्यामधलं डिस्टन्स माहिती पाहिजे, देन यू विल गेट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हियर. मग आता दोन पेक्षा जास्त बॉडीज प्रेझेंट असेल, 3 असतील, 4 असतील, 5 असेल, मग तेव्हा कसं काढणार फोर्स, तर अशा वेळेस तुम्हाला हा जनरल फॉर्म यूज करायचा आहे. म्हणजे त्या बॉडीवरती प्रत्येक बॉडीने किती फोर्स ऍक्ट केलेला आहे, की F12, F13, F14, F15 हे फाइंड आउट करून घ्यायचं ह्या फॉर्म्युल्याने फाइंड आउट केल्यानंतर त्यांची ऍडिशन करायची. यू विल गेट द फायनल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ओके, सो दिस इज द जनरल थिअरी ऑफ द युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. जर एका बॉडीवर तुम्हाला सगळ्या बॉडीचा किती फोर्स ऍक्ट होत आहे हे काढायचं असेल तर तुम्हाला हा जनरल फॉर्म यूज करायचा. ओके, सो फ्रॉम दिस कॅल्क्युलेशन और फ्रॉम दिस theoretical explanation we will get the two conclusions here. We will get the two conclusions that the universal law of gravitation, that is the gravitational force, it is the attractive force. जसं कुलमचे दोन फोर्सेस आहे, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आणि रिपल्सिव्ह फोर्स, तसंच ग्रॅव्हिटेशनल हा कसा आहे, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे. आता हा ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असल्यामुळे तुम्ही जनरली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काढू शकतात. बट इन्स्टेड ऑफ दिस, सपोज ही जे आपण दोन बॉडीज कन्सिडर करतोय, कुठल्याही दोन बॉडीज, सपोज ते जर एखाद्या स्पियर मध्ये असतील किंवा एखाद्या सिलेंडर मध्ये असेल तर त्याच्यावरून दोन कन्क्लुजन आहे. हे तुम्हाला MCQ मध्ये मोस्टली विचारतील, तर लक्षात घ्या. द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, gravitational force of attraction due to hollow thin spherical shell here. The gravitational force of attraction due to hollow thin spherical shell here of uniform density on a point mass situated inside it is 0 here. हे तुम्हाला MCQ मध्ये विचारेल, तर लक्षात ठेवायचं की जर थिन स्फेरिकल शेल असेल, हॉलो थिन स्फेरिकल शेल असेल, हॉलो म्हणजे काय, रिकामी. जसा आपला स्पियर असतो, स्पियर कसा असतो, भरीव असतो एकदम, आणि हॉलो म्हणजे काय, रिकामा, आतमध्ये पोकळी. तर असे जर हॉलो स्फेरिकल शेल असेल, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ड्यू टू हॉलो थिन स्फेरिकल शेल ऑफ युनिफॉर्म डेन्सिटी ऑन ए पॉइंट मास. जर हा पॉइंट मास आपण इथे आपल्याला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काढायचा आहे. जर सेंटरला आपल्याला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काढायचा आहे ह्या स्फेरिकल शेलमुळे, डेन्सिटी आणि युनिफॉर्म डेन्सिटी म्हणजे सगळीकडे युनिफॉर्म डेन्सिटी आहे ऑन ए पॉइंट मास सिच्युएटेड इनसाइड. तर इनसाइडला जर असेल तर तिथे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किती आहे, 0. अर्थच्या सेंटरला सुद्धा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किती आहे, 0. जर तुम्ही हॉलो थिन स्फेरिकल शेल कन्सिडर केली तर त्याच्या आतमध्ये सुद्धा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किती आहे, 0. हे तुम्हाला MCQ मध्ये विचारू शकतात. सो रिमेंबर, द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ड्यू टू हॉलो थिन स्फेरिकल शेल ऑफ uniform density on a point mass situated inside it is 0. Okay, second conclusion, instead of this point mass, okay, now here we are considering this point mass is situated inside here.
But instead of this inside here, if this point will be outside here, if this point will be outside here, it means gravitational force of attraction due to hollow thin spherical shell or sphere, then the uniform density on a point mass which is situated outside. सेकंड पॉइंट जो आहे तो काय आहे आउटसाइड. इथे पॉइंट कुठे होता आतमध्ये. आता सेकंड कंडिशनला पॉइंट कुठे आहे आउट. सो इट इज जस्ट एंटायर मास कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट सेंटर ऑफ शेल हियर. म्हणजे जर हा पॉइंट मास जर तुम्ही ज्याच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन काढताय तो जर आउटसाइडला असेल तर त्याचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कुठे असेल, देन इट विल बी कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट द सेंटर ऑफ शेल ऑर स्पियर. म्हणजे तुम्ही जी सेल किंवा स्पियर कन्सिडर करता तर त्याच्या सेंटरला जेवढं मास असेल दॅट विल बी कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट दिस पॉइंट. So these are the two most important conclusions which we are drawing from this generalized form of force of attraction here. So here now this one is the universal law of gravitation in which we are completing the generalized form here, and the this formula is very important. F is equals to g mm upon r. Okay, and as per the MCQ is considered the value of the gravitational force inside and outside, it is important. Inside it is 0, and when we are considering the point outside then it will be concentrated at the center of shell or sphere. Okay, then we will next take the next point here, that one is the acceleration due to gravity here. आता आपण हे काय बघितलं आहे युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. ह्याच्यामध्ये आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बघितला, ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट बघितलेला आहे. आता नेक्स्ट पॉइंट जो आहे तो काय आहे ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी हा वर्ड तुम्हाला खूपच फॅमिलियर आहे. इट इज व्हेरी फॅमिलियर टू यू, कारण तुम्ही नॉर्मली आतापर्यंत 10th पर्यंत तुम्ही काय केलेला आहे हा वर्ड यूज केलेला आहे. ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, इट इज डिनोटेड बाय द जी हियर. आता सगळ्यांना माहिती आहे ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू किती येते, g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आतापर्यंत आपण ही सगळेजण ही व्हॅल्यू वापरत होतो, g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. पण ती व्हॅल्यू कशी येते तर ते आपण ह्या पॉइंटमध्ये स्टडी करणार आहे. तर आता नेक्स्ट पॉइंट आहे ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, g हियर डिनोटेड बाय द g. ओके, तर आता आपण जनरलाइज फॉर्म काय आहे आपला युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, F इज इक्वल्स टू g mm upon r square. This is the universal law of gravitation. F is equals to g mm upon r square. M mass of the earth and small m it is the mass of the moon here. Okay, so this is the universal law of gravitation. But we also know the Newton's third law of motion here. तुम्हाला आता थर्ड चॅप्टर मध्ये न्यूटन्सचे तीनही लॉ स्टडी करायचे. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ and न्यूटन्स थर्ड लॉ here. तर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the force is equals to mass into acceleration. The force is equals to mass into acceleration. हा फॉर्म्युला तुम्ही स्टडी करणार आहे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. इन थर्ड चॅप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी दिस पॉइंट here. Okay, so this F is equals to m into the a here. What is the m? M it is the mass of the body here which we are considering, and a it is nothing but the acceleration by which that body will be accelerating. Okay, now this is also force, this is also force. So we are equating this equation. So we get ma is equals to g mm upon r square. Ma is equals to g mm upon r square. Now this small m will be cancelled. So you will get the acceleration is equals to g m upon r square. And this acceleration, this is a is acceleration, g is equal gravitational constant, m is the mass of the earth here, r it is nothing but the distance between the earth and the mass here, earth and the moon here. So from this formula you can find out the acceleration due to gravity. So this acceleration it is denoted by the g which is equals to gm upon r square. Now if this r is very small, if this r is very small, okay, so this a is equals to gm
acceleration due to gravity, g gravitational constant, m is the mass of the earth, and r it is the distance between the bodies. Okay, so acceleration it is for the earth surface, we can denote it by the g here. So g is equals to gm upon r square here. Okay, जर आपल्याला अर्थच्या सरफेस वरती g ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर आपल्याला अर्थच्या सरफेस वरती जर g ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर आपल्याला काय कन्सिडर करावं लागणार आहे, डिस्टन्स जे आहे अर्थच्या सरफेस वरती म्हणजे काय सेंटर पासून अर्थच्या सरफेस वरती, तर r इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू कॅपिटल R. कॅपिटल R इट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ हियर. Okay, so gravitation acceleration due to gravity on the earth surface it is equals to gm upon r square. Distance will be the same here. So this is the formula for the acceleration due to gravity on the earth surface. This is the formula for the acceleration due to gravity on the earth surface gm upon r square. आणि तुम्हाला कुठल्याही दुसऱ्या सरफेसवर फाइंड आउट करायचं असेल तर त्याच्यासाठी आहे g is equals to gm upon r square. आणि अर्थ सरफेसवर डिस्टन्स असणार आहे रेडियस ऑफ द अर्थ, म्हणून इथे कॅपिटल आर आहे. आणि जर तुम्हाला कुठल्याही दुसऱ्या बॉडीच्या साठी काढायचे असेल तर ते डिस्टन्स तुम्हाला इथे कन्सिडर करा. सो दिस इज द फॉर्म्युला. दिस फॉर्म्युला इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. acceleration due to gravity formula and the force of gravity, universal law of gravitation, these two formulas are very important because the next concept or the next gravitation chapter should be depends completely on this formula here. Okay, so this gravity acceleration due to gravity on the earth surface is equals to gm upon r square. Then आता आपण मी तुम्हाला म्हटले होते की तुम्हाला ही g ची व्हॅल्यू कशी येते, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला हा फॉर्म्युला लागणार आहे. सपोज तुम्हाला g ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल 9.8 कशी येते, तर आता युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन जी आपल्याला माहिती आपण काल बघितलं आहे, जी ची व्हॅल्यू आहे जी 6.67 × 10⁻11 आणि m म्हणजे काय आहे, मास ऑफ द अर्थ 5.97 × 10⁻24 हियर, आणि रेडियस ऑफ अर्थ आहे 6378 हियर किंवा 6.378 × 10⁻6 मीटर, आणि किलोमीटर मध्ये किती लिहिली होती मी काल, 6378 किलोमीटर. ओके, सो दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. जर तुम्ही या व्हॅल्यू ह्या फॉर्म्युल्यात सबस्टिट्यूट केल्या आणि ते जर सॉल्व केलं तर तुम्हाला व्हॅल्यू भेटणार आहे g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. जर तुम्ही ह्या व्हॅल्यू या फॉर्म्युल्यात सबस्टिट्यूट केल्या तर यू विल गेट द g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. सो दिस इज द theory regarding with the acceleration due to gravity. Important thing here, this formula gm upon r square for the earth surface. For any other place here it should be small r square, universal law of gravitation. आता जर तुम्हाला न्यूमेरिकल्स मध्ये instead of this acceleration due to gravity, आता ही तर काही कॉन्स्टंट आहे, जी तर काही कॉन्स्टंट आहे अर्थच्या सरफेसवर, मग तुम्हाला अर्थच्या दुसऱ्या एखाद्या सरफेस वरती जर तुम्हाला m फाइंड आउट करायला लावलं तरी तुम्ही काय करू शकता, इथे g च्या ऐवजी काय लिहिणार 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. g माहिती आहे, r माहिती आहे, त्याच्यावरून तुम्ही काय काढू शकता, मास ऑफ द अर्थ सुद्धा फाइंड आउट करू शकता. किंवा तुम्हाला जर डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं असेल तर ह्या तिन्ही क्वांटिटी सबस्टिट्यूट करायच्या, यू कॅन फाइंड आउट हियर द डिस्टन्स. Okay, so here we are completing the point acceleration due to gravity and the universal law of gravitation. In the next lecture, how the acceleration due to gravity will be changes, because earth surface वर g कसा आहे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, पण अर्थच्या सरफेसला किती आहे acceleration due to gravity किंवा अर्थच्या एका पर्टिक्युलर हाईट नंतर किती g आहे, तर ते आपण नेक्स्ट पॉइंट मध्ये बघणार आहे. The effect of acceleration due to gravity on the altitude, due to the height, due to the depth and due to the size. Okay, today I will stop here.